शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा च हाज़र। 9:14 होए ने। 14 जनवरी का दिन है, बरा 2021 का वीरवार है। 2 माघ नानक शे संमत 552। निघा हार्दिक स्वागत है जी। अज शो दे विच पहले हिस्से दे विच नमकिन सिंह पत्ती नाल ਸਿੰਘੂ ते कुंडली दे बार्डर तो गलबात होएगी। लोहड़ी तो बाद दा किवें रही दिहाड़ी, नाल ही उत्थे आए पंजाबियों की सेहत बारे अज मैं कुछ गलबात करनी चाहुंदा है कि भारी तो खांदे ही आए ने, क्यों ना घट्टो घट्ट सब्जियां सुब्जियां ते उत्थे ये सैट किया जाए, जूस ते ला दे दिते जान, 5-4 दिन क्लीनिंग कर दीए, क्लिनजिंग का प्रोजैक्ट शुरू करिए। नमकिन सिंह पत्ती नाल गलबात करांगे। उस तो बाद कैनेडा दे विच एक वड्डी खबर जिहड़ी पिछले दिन भी तुहानूं मैं दसी सी कि RCMP की एक डिवीजन का इंचार्ज ऑर्टिस, जिसने ड्रग लॉर्ड्स की जिहड़ी मनी है, मनी लॉन्डर एक बंदे नूं जिहड़े RCMP के सीक्रेट वेचते सी ऑर्टिस ने, उहदे बारे बहुत वड्डी खबर ग्लोबल ने अज छापी है। दसांगा कि कैनेडा किवें एक साऊ देश दे विचों अरबां डॉलर दुनिया दे विच मनी लॉन्डरिंग हो भी रहे ने। जिहड़ियां वड्डियां जिहड़ियां ड्रग कार्टल्स ने, जां अलकैदा हो गई, हिजबुल्ला हो गई, किवें कराची तो बैठे जिहड़ी गल सारी दुनिया च घुम रही है, किवें कराची च जमा किया पैसा मैक्सीको च पैसोज दे विच मिल सकता है। अल्ताफ खनानी कौन है ते ऑर्टिस ने की कीता सी, ऑर्टिस की सारी गलबात तुहानूं अज मैं दसांगा। ते नाल ही मैं भाईचारे दा पुलिस प्रति रवीरा जिहड़ा की है, वतीरा की है, ते भाईचारा सोचदा पुलिस वालों किवें आ, क्योंकि पंजाब च जित्थों आए हैं असीं, दर मूहरे किसी दे पुलिस आ गई बस जदे इकट्ठा हो जांदे, कहंदे पुलिस आ गई बस। सो पुलिस दे बारे साडी सोचनी की पुलिस माड़े काम करके थोड़े दर ते आ सकती है, जां पुलिस नूं इत्थे किवें सोचना चाहिए पुलिस बारे, पुलिस कोल की हक हकूक ने, पुलिस की इत्थे कर सकती है, इहदे बारे गलबात, उहदे परसेंटेज की है जे पुलिस धक्का करदी है किसी नाल, इहदे ते गलबात करांगा। 604 204 0600 60420। कई बार साडे अपने मनसूबे हुंदे ने, उन्हां मनसूबिਆਂ ते फिर असीं पुलिस दे पिछे पैने आ, पुलिस आ कर दू, पुलिस वो कर दू। इस तरह नहीं पुलिस करदी। इत्थे निज दीयां गल्लां होर ने, पुलिस दीयां गल्लां। जे तुसीं गलत करना नहीं, पुलिस नहीं कहदी कुछ, पर जे तुसीं गलत करता तो फिर तुसीं कहो असीं तो बचना, असीं ये नहीं गल हुंदी। इत्थे पुलिस बारे भाईचारे का प्रतिकर्म, ये ते अज मैं दूसरे हिस्से च गल करांगा। शामिल होना 604 204 0600 ते 60420 0600। शेरे पंजाब radio.ca ये वैबसाइट नूं तुसीं लिसन लाइव का एक ऐप बना के किवें स्क्रीन ते लाउणा है सुणिओ। जद एक बार तुसीं वैबसाइट खोल ली ते लिसन लाइव वाला बटन दब लिया, लिसन लाइव का बटन दब के उहनूं पॉज करके सज्जे बन्ने फोन तो उपर सज्जा पासा ते उपरला हिस्सा फोन का जिथे साडी बैटरी है, उत्थे 3 सीधे लाइन दे विच बिंदियां ने, वो बिंदियां ते क्लिक करोगे, उहदा एक बटन आउंदा ऐड टू होम स्क्रीन, ऐड दब देना, उहदे च थल्ले एक छोटी होर खिड़की खुल्लू, वो भी ऐड दब लेना है, तो तुहाडा लिसन लाइव वाला एक आइकॉन बन के थोड़ी स्क्रीन ते आ जाना। वो मतलब ऐप ही बन गया, दोबारा तुहानूं वैबसाइट नहीं खोलनी पैनी। जद उसनूं तुसीं नप्पना है, क्लिक करना, जिवें ऐप नूं क्लिक करदे हो उसे समय तुहाडा लिसन लाइव शुरू होना, जद तक ऐप नहीं आउंदा। इसनूं इस तरह रखो। सिंपल रेडियो भी ऐप एक वधिया, उसनूं सुन सकते हो उत्थों, ते साडा ऐप किसी समय भी आ सकदा, तुहानूं दस्सांगे। ते माफ़ी चाहुंदे आ, महीने 3 लंघ गए ते हाले कुछ कोविड का इशू आ, कुछ जल्दी शुरू रेडियो किया तो कुछ चीज़ां पिछे जा पईयां, कुछ ऐड कर रहे हैं उहदे च होर कि यह वधिया जिहड़ा तुहाडे लई चले। सो उहदे ते तुसीं चले जाना। 604 204 0600 नंबर, 604 729 1224 WhatsApp ते टैक्सट लई मेरा नंबर। तुरदे तुरदे रिश्ता साडा ऐसा बनिया रावां नाल कि हुण उक्का मोह ना रह गया मंजिल अते पड़ावां नाल।
ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਸੁਣ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਅਕਸ ਨਾ ਮਿਟਦੇ, ਐਦਾਂ ਮੇਟੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਟੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਮੰਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਪਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ, ਕਿੰਝ ਭੁੱਲਾਂ ਜੋ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫੱਟ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ, ਮਰਹਮ ਲਾਇਆ ਜੋ ਭਰ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਮਰਹਮ ਲਾਇਆ ਜੋ ਭਰ ਜਾਵਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਚੀਖ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੋਕਲ ਆਏ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 1 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜੇ 30-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੰਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ। ਨਵਕਰਨ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਤਿਨਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਫਿਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਘੋਲ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਗੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀਂਦੇ ਆ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਰਮੁਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜਾਨੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਧੂਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਹਦੀ ਛੱਤ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੇਖੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾੜੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜੇ, ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਅੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਠਾਇਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਨਵਕਿਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਬ ਹੈ, ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋਊ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੀ ਆਈ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂ। ਹੁਣ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ? ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਖਾਵੇਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 9 ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। 4 ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਖੈਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧਨੌਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਨਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਧਰ, ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਰੋਲ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਖੱਟਰ ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੂਕਤਾ ਛਕਾਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਰੈਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਆਪ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ LCDਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਏ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ LCDਆਂ ਲਹਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 2 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਾ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਛਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਸਰਪੰਚਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਾਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 14 ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, 15 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ? ਕਹੇ ਜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਈ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 26 ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜੂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਿਰਕਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੂਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਚੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਖੋਏ ਅਤੇ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਛੁਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜੂਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਸ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 7, 8, 10 ਡਾਲਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਗਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਾ ਫੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਥਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਵੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਦੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬਾਕੀ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੀਤੀ ਕੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਡਾਲਰ 5-5, 10-10 ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ।
ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵਕਿਰਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੈਸਲ BMW, ਲੋਹੀਡ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ BMW ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੈਲੈਂਟੀਨੋ ਐਲਾਮੇਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਡੀਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਬਚਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ RCMP ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 0.001% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। RCMP ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੀਵ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 70% ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ BJP ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਗਰਣ ਲਾ ਦੀ ਭਲੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਤੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਚੋਰੀ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ। 70% ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। 30% ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ, ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸੇਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਫਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੜਕੰਪ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ 26 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੜਨਗੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ, ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਦਲ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜੋਵਾਲ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਦੋਪਾਲ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ CID ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਫੈਲੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਕਾਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ 100% ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਹੈ 33 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ 500 400 ਟਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੌ ਚੁੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਤੂਰ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁਣ, ਨਾਲੇ ਆੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਢੇਂਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ 5 ਆਈਜ਼ ਦਾ, 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਆਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ RCMP ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈੜ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਂਟਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ DEA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $10 ਅਰਬ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਦਾ 6 ਕੰਟੀਨੈਂਟ, 6 ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ DEA ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਲਤਾਫ ਖਨਾਨੀ। ਅਲਤਾਫ ਖਨਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਹੱਬ ਸੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਨਾਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਐਲ ਚੈਪੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ RCMP ਨੇ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫ ਖਨਾਨੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਨਾਲੋਆ ਕਾਰਟਲ, ਕੰਪਨੀ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਬਿਗ ਸਰਕਲ ਬॉयਜ਼, ਦਾਊਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਬੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ 6 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਨ ਕੂਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਾਰਨ ਕੂਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਨ ਔਰਟਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ NICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਮਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਂਟਮ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੈਮੋਸ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਟਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, RCMP 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ 11-12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰਟਿਸ ਨੇ RCMP 2007 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਖਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੀ, 2014 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। DEA ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਾਰਟਲ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਰਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟੈਰਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਵਾਲੇ $1 ਲੱਖ ਖਨਾਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਖਨਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੈਜਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਸੋ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਾ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਖਨਾਨੀ ਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਨਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕਾ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਔਰਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ RCMP ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹ 10 ਤੋਂ 15 ਅਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਮਰਨ ਔਰਟਿਸ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ RCMP ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। RCMP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀਅਨ ਬੰਦਾ ਮੇਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਰਜ਼ਾਮ ਮਹਿਦੀਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ 81 ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੇ 2015-16 ਚ ਲਾਏ, ਹਰ ਵਾਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਊ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹੱਬ 'ਚੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਫੜੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਔਰਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਔਰਟਿਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 5 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਟਮ ਸਿਕਿਉਰ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੈਮੋਸ ਸੀ, ਵਿੰਸੈਂਟ ਰੈਮੋਸ, ਉਹ ਇਹ ਫੋਨ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਨਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ DEA ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਾਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਲੈ ਆਈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 2020 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਮੈਂ RCMP ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਰਾਮੂਰ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਵੇ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ 2 ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ RCMP ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਭੈ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਜਦ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲ ਦੀ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ? 604 204 0600। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਈਟ ਰੋਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੈਂਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵੈਨਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਨੋਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ RS ਬਾਰੇ, ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ RS ਤਾਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, BC ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ we have fear-based thinking. Reason why we have fear-based thinking, because we do fear ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ speeding, little things, not stopping at stop sign, other things. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। I view police officer as not a threat, as they are hired by my administrator to protect me. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮਾਈ ਡੈਡ passed away at the time. That's the last time I've been in India. Anyway, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ SUV ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਾਹਤੇ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ
ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਕਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਕਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 400 ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400 ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? 500 ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਣੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ he was born here, he was shocked what happened। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ I personally don't think we have to fear anything। ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ਾਹ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹੰਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਆਕੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਨ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ $1100-1200 ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਹਦੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਆ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਸਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਪੁਲਿਸ,
ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਲੋਕ ਸੱਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਪੈਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ 2x4 ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ 100% ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟਾਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬੈਕਅਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰੌਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 95 ਤੋਂ 96% ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਿਸ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਚ ਪੂਰੇ ਐਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਕੜ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਕੜਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰਆਲ ਫਿਰ ਜੇ ਓਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਜਦੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਲੈਗਲੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੈਨਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੇਡੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਕੈਨਰ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੋਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਿੰਦਰ। ਕੋਲ 2 ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਇਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ 2 ਦੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਟਸੈਲਫ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ when you're by yourself, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਰਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਲੇਡੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ US 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਂਟੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਲਗਰ ਵਰਗਾ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਦ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੇਰ ਮੁੜਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ।